طہارت ہوگی تو بلندی ہوگی. آج بھی میلاد منانا پتہ کیوں ضروری ہے؟ کہ آج بھی فرق ہے، کوئی چودھری ہے کوئی کمی ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. اور اتنی تفریق میرے دوستو ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، اتنی تفریق. ایک برادری ہے اور پھر اس برادری کے اندر تقسیم ہے، برادری کے اندر تقسیم ہے. میں نے ایک دوست سے کہا یار فلان جگہ پہ رشتہ تھا، مجھے پتا چلا تھا آپ لوگ کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں کیا آپ کی برادری؟ تو کہنے لگے ہے تو ساڑی برادری پر ہے سن مہاجر، کسی مہاجرہ نہیں کرتے. آپ ذرا، میں غلط بات تو نہیں کر رہا؟ ایسا ہوتا ہے یار. اس قدر زیادہ تفریق، اس قدر زیادہ افتراق، اس قدر زیادہ نقصان، سوائے عقیدے کے کہ جس کا عقیدہ برا ہے اس کے علاوہ کسی شخص سے اختلاف کرنا درست. عقیدے کی بنیاد پر جو اختلاف ہے وہ اصولی وہ ہونا چاہیے، باقی کسی اختلاف کی. آج تو میرے جیسے جو نئے نئے پیر بنے انہوں نے رنگ لگا لیا اپنی اپنی بھیڑوں کو، میرے رنگ کی ہیں، یہ میرے رنگ کی ہیں. درست نہیں ہے. حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے قبلہ حاجی صاحب بھی ان کے خلیفہ ہیں، محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد. 1.25 کروڑ آدمی مرید تھا. کتنے؟ 1.25 کروڑ. اور مریدوں کا پیر بن کے نا تو پیر صاحب کو بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. اگر امیر غریب برابر ہے تو پیر مرید بھی برابر ہے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت جی آپ کے ماشاءاللہ بڑے مرید ہیں. آپ نے فرمایا میں اس لیے مرید نہیں کرتا کہ انہیں بخشواؤں گا، اس لیے کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی مرید ایسا نیک مل جائے میری تبلیغ سے وہ تقوی اختیار کر لے، اللہ کہے چلو تیری وجہ سے ٹھیک ہوا تھا تجھے بھی معاف کر دیتا ہوں. سوچ دیکھو بزرگوں کی، جو اجتماعیت کی اور میلاد کا پیغام جاننے والے لوگوں کی سوچ ہے، اس کو ملاحظہ کرو. کسی نے کہا حضرت جی آپ بھی اپنے مریدوں کو کوئی پگڑی لگوا دیں. کہنے لگے بس جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں وہ سارے ٹھیک ہیں. بات ختم ہو گئی. میں اپنی قوم کو رنگوں میں تقسیم نہیں کر سکتا. ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہے، میلاد پہ بیٹھ کے نا توجہ دینی ہے کہ یہ جو ہم اتنا بٹ گئے ہیں نا، جب رسول پاک کا میلاد ہوا تھا نا، آج جو نقص پایا جاتا ہے وہ تکبر کا نقص ہے. اور میلاد تو جاڑی تکبر کی کاٹتا، لیکن نا کچھ نہ کچھ غلامی کا تصور آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. کچھ نہ کچھ غلامی کا تصور. دوستو جو باتیں عرض کر رہا ہوں اللہ جانتا ہے، صرف آپ کو نہ تو اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ آپ میرے نعرے لگائیں مجھے جانے، نہ مجھے الحمدللہ یہ لالچ ہے کہ آپ مجھے پیسے دیں گے. چند جملے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور درد دل سے بات کر رہا ہوں، بس سمجھیے میری بات. کچھ نہ کچھ غلامی کا تصور ہے. آج بھی میں بڑی برادری جو بڑی کہلاتی ہے ان کی بات نہیں کرتا، چھوٹی برادریاں بھی ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتی. اور پھر اس سے اگلے ایک بات ہے، اللہ کرے اللہ ہمیں دے دے پیسے اور ہم نے رکھا ہو نا بندہ کو پٹھے ڈالنے کے لیے جانوروں کو، اور اس کے ذمے ہو ₹1,00,000 ہمارا، تو جو اس کا پھر حشر ہوتا ہے نا بیچارے کا، کبھی پوچھیں اس کے پاس بیٹھ کے. تو وہ تصور غلامی جو آج ہمارے مزاج میں شامل ہو گئی ہے. چھوٹے کو عزت دینا اور چھوٹے کو احترام دینا، یہ رسول پاک کے میلاد کا پیغام ہے. یہ نبی پاک کے میلاد کا، بولیے گا، یہ حضور کے میلاد کا. آج پتہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل باتیں تو نہیں کر رہا. سنو، آج پتہ کیا ہوتا ہے؟ مالک آ جائے نا فیکٹری کا یا زمین کا، مالک آ جائے نا تو بندے کہتے ہیں یا اللہ جان کب چھوڑے گا. 10 منٹ کے لیے بندہ صحیح ہو کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن میرے نبی پاک کے غلاموں کا پتہ کیا حال تھا؟ حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالی حضور کے غلام ہیں، موالی ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں. ایک دن حضور مسجد میں آئے تو ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے. رسول پاک نے کہا ثوبان کیا ہوا؟ تو پتہ ہے حضرت ثوبان کے لفظ کیا ہیں؟ حضرت ثوبان رو کے عرض کرنے لگے سونے ایک بات نے پریشان کر دیا. حضور نے فرمایا کیا؟ تو حضرت ثوبان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غلام ہوں، جب تک آپ نوکری کراتے رہتے ہیں میرا دل لگا رہتا ہے، گھر جاتا ہوں تو اداس ہو جاتا ہوں، حضور گھر جاتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں. سونے جب تک یہاں قریب رکھتے ہو نا
تو دل کی توجہ رہتی ہے. حضور نے فرمایا اچھا پھر؟ کہا حضور گھر سے واپس آتا ہوں کہ جھٹ پٹ جاتا ہوں, جتنے دکھ ہوتے ہیں ایک نظر چہرہ والضحیٰ دیکھتا ہوں ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں. نعرہ تکبیر, تسلی ہو جاتی ہے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ابا میری تقریر سنیں, بات سنیں. نعرہ جذبہ اسلامیہ میں اس کا قائل ہوں, لیکن ابا میری بات سنیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سنیے, حضرت صوبان بن مالک کہتے ہیں سونے کبھی پریشانی ہوتی ہے تو آ جاتا ہوں, لیکن آج نہ ایک عجیب مجھے پریشانی لگ گئی ہے. حضور نے فرمایا میرے غلام کیا؟ تو عرض کرتے ہیں سونے میں سوچتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا, آپ تو ہوں گے نا نبیوں کے ساتھ, اگر جنت آپ کے قدموں کی برکت سے ملے گی تو صحیح, تو ہمارا تو درجہ چھوٹا ہوگا نا. سونیا جن کا دنیا میں دل تیرے بغیر نہیں لگتا جنت میں بھی کوئی نہیں لگے گا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے, او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے, او دوزخ مینو لکھ بہشتاں جتھے سونا آوے جاوے, او دوزخ مینو لکھ بہشتاں جتھے سونا آوے. آپ کی بڑی مہربانی, آپ اٹھ گئے, میں نے کہا کچھ نہیں, ویسے مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی. آپ نعت خواہ کو ایسے کر کے پیش کریں نذرانہ ہے. آپ کی مہربانی, اللہ سلامت رکھے. میں سمجھتا ہوں کہ ماحول جو ہے نا بالکل آداب کا خیال ہونا چاہیے. اللہ آپ کو جزا دے. میں غریب آدمی ہوں, پیسے سے نفرت نہیں کرتا, لیکن تھوڑی سی آپ کی مہربانی ہے, اس کا طریقہ بدل دیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کی مہربانی, گزارش کر رہا ہوں. اور نعت خواہ کو بھی جب دے نا, یہ خراب بھی اسی لیے ہو گئے زیادہ تر, اسی لیے خراب ہو گئے. ہمیں خراب نہ کرے, ہمیں صحیح رکھے. آپ کی مہربانی, اللہ سلامت رکھے. سنیے بات دوستو, ہوا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہاں بھی دل نہیں لگے گا, جنت میں ہون آیا تے میں جان نہ دیساں, تے چلے کون ہجر دی ہمارا, وچ جدائیاں عمر گزاری, میری جند رول گئی ہے وچ بازاراں, تے ایک پل ایک سال دا گزرے, 10 کیویں عمر گزارا. سونیا باغ بہشت نہیں سجدہ بن سجنا تے بن یاراں. یا رسول اللہ حدیث عرض کر رہا ہوں, حضور یہاں دل نہیں لگتا تو گھر یہ غلام کی بات ہے, اور یہاں حال کیا ہے کہ غلام کہتا ہے 10 منٹ آیا ٹھیک ہو کے بیٹھ جاؤ, اس کی جان پہ بن آتی ہے جب آقا آتا ہے. یہاں حال کیا ہے؟ حضرت صوبان کہتے ہیں سونیا دل نہیں لگے گا, کوئی مہربانی فرمانا, قدموں میں رکھنا, نظر کرم فرمانا. رسول پاک نے بات سنی تو گردن مبارک جھکائی. حضرت جبریل اسی وقت حاضر ہو گئے, عرض کرنے لگے سونیا رب فرماتے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو تیرے غلام تیری اطاعت کر کے آئیں گے نا, میں جنت میں بھی تجھ سے جدائی نہیں ڈالوں گا, جنت میں بھی تیرے محلے دار بنا دوں گا, جنت میں بھی تیرے ساتھ رہیں گے. حضرت عطار نے کہا تھا نا چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکے ہم, جنت میں ہمیں ایسی جگہ میرے خدا دے. دوستو یاد رکھیے گا, غلاموں کو رسول پاک نے جو محبت دی, غریبوں کو نبی, ان کا دل کرتا تھا کہ سارا دن ہی حضور کے پاس. ایک دن نا حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا یار تو سارا دن یہیں بیٹھا رہتا ہے, کوئی کام بھی کیا کر. توجہ ہے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی کام کیا کر. حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے حضور کرتے ہیں کام. اٹھے, مسجد نبی کے ستون کے اوپر سے پھر کے واپس آ گئے. کہنے لگے سونیا دل ہی نہیں لگتا آپ کے بغیر, تو کام کدھر کروں. یہ غلامی کا جذبہ ہے, یہ غلام کی بات عرض کر رہا ہوں, غلام کی. ایک ہے یارانہ برابری, اس میں گپیں لگتی ہیں, محبت ہوتی ہے, اس میں ساری رات بھی باتیں کرتے بیت جاتی ہے, لیکن آقا کے پاس غلام کا وقت گزارنا, غلامی کی زندگی بڑی مجبوری کی زندگی ہے. غلاموں کی زندگی جانوروں سے بدتر زندگی. میں آج کے نوکروں کی بات کر رہا ہوں, بیچارے بڑے دکھی ہوتے ہیں. تو اس دور میں تو بندے کے پیسے دے دیے ہوتے تھے, اسے خرید لیا جاتا تھا. لیکن میرے عزیزو, رسول پاک نے جو غلاموں کے ساتھ محبت کی, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ کسی نے ان کو اغوا کر لیا بچپن میں, یہ مکے لا کے بیچ دیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید لیا. جب حضور سے نکاح مبارک ہوا تو اللہ کے حبیب کی خدمت میں آ گیا. اور یہ واقعہ اعلان نبوت سے پہلے کا ہے. سبل الہدیٰ والرشاد میں امام صالح
हाशमी रहमतुल्लाह अलैह ने, तबक़ात इब्न साद ने, उसदुल गाबा फी मारफत सहाबा, तीनों किताबों का हवाला अर्ज कर रहा हूं। ये हुजूर के ऐलाने और इजहार नबूवत से पहले का वाकया। एक तो है कि बाद में दस्तूर दिया, मंशूर दिया, लेकिन मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम हर दौर में नबी थे। हुजूर हर दौर में पैगंबर थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप बिकते बिकाते थोड़े बड़े हो चुके थे, अब अगवा किया गया आपको और बेच दिया गया, बड़े हो गए हैं, हुजूर की खिदमत में रहते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के वालिद और चचा ढूंढते थे, उन्हें पता चल गया कि हमारा बेटा मक्के में मौजूद है। वालिद और चचा लेने आए मक्का मुकरमा, हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज की, सोनिया हमारा बेटा आपके पास है, हम पैसे लेके आए हैं। पैसे लेके हुजूर कबूल कर लें, बच्चा दे दें। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं ज़ैद को बुलाता हूं, अगर वो जाना चाहे तो इजाजत है। वो दोनों कहने लगे, अजीब बात है कि गुलाम गुलामी छोड़ के बाप के घर नहीं जाना चाहेगा। एक गुलाम, तवज्जो है आपकी, ऐन फितरत जुमले सुनो, एक गुलाम गुलामी छोड़ के मौज में जाना, आसानी में जाना पसंद नहीं करेगा। हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया उसे बुलाता हूं, पूछ लो। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को बुलाया, हुजूर ने फरमाया तेरा बाप और तेरा चचा है। अब बाप मिले और अरसे के बाद मिले, बेटे को मिले, गले मिले, जम के रोए। सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिस दा नाम विछोड़ा, तो जिन्हां दे दिल पर जानी विछड़न कौन रोवे फिर थोड़ा। जम के रोए, मोहब्बत की। बाप कहने लगे, बेटा तेरी मां की आंखें खुश्क हो गई, तेरी बहनें तेरा रास्ता देखती हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा बाप बेटा मिल रहे हैं। जब तसल्ली हुई तो वो दूर खड़े थे ना, हुजूर यहां तशरीफ फरमा, दूर खड़े हैं बाप बेटा, चचा भतीजा। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने यहां से पुकार के फरमाया, ज़ैद घर तुम अपने वालिद के साथ जाना चाहो तो मेरी तरफ से इजाजत है, मेरी तरफ से इजाजत है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने लफ्ज सुने तो यूं पीछे रुख फेरा, दौड़े आए हुजूर के कदमों में, कहने लगे तेरे कदमों में रहूं, गैर की ठोकर पे न डाल, मैं झिड़कियां खाऊं कहां, छोड़ के सदका तेरा, और तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, फिर कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। कहा या रसूल अल्लाह, बाप की मोहब्बत अपनी जगह, माँ का प्यार अपनी जगह, लेकिन तेरे आस्ताने पे जो इज्जत मिली है और तेरे घराने ने जो प्यार दिया है, माँ की ममता भी कुर्बान, बाप की शफकतें भी कुर्बान, बहनों का खुलूस भी कुर्बान। सोनिया मैं कोई नहीं जाऊंगा। बाप और चचा ने जब ये वाले आना प्यार देखा ना, तो कहने लगे हमें इजाजत है। हुजूर ने फरमाया तुम तो लेने आए थे। कहा सोनिया ज़ैद सच कहता है, मैं इतना प्यार नहीं कर सकता जितना आप मोहब्बत फरमा रहे हैं। और फिर नतीजा देखो क्या निकला। नतीजा जनाब सिद्दीक अकबर का बड़ा मकाम है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान और उनकी मिसल का दूसरा शख्स मिल ही नहीं सकता। जनाब उस्मान गनी, जनाब अली उल मुर्तजा, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ, हजरत तलहा, हजरत जुबैर इब्ने अवाम, हजरत खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वकास, बड़े बड़े नाम है ना, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ने सिर्फ हजरत ज़ैद का नाम लिया। कुरान पाक की आयात में सिर्फ हजरत ज़ैद का नाम है। कारी किरात में पढ़ते हैं, इमाम तिलावत में पढ़ते हैं, हाफिज तरावियों में पढ़ते हैं। का महबूब तूने प्यार किया है तो देख हमने कितनी इज्जत दे दी है। कुरान पाक के अल्फाज में, मतन में अगर किसी शख्सियत का नाम है तो वो कुरैश में से नहीं, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों में से एक आदमी है। मेरे दोस्तों ये तसव्वुर हुजूर ने पेश किया। मिलाद मनाने आए हो तो जरा अपनी इस बात पे भी गौर करना कि जो हमसे गरीब है, हमारा तो हाल इतना अजीब हो गया, अल्लाह एक रिश्तेदार को पैसे दे दे वो दूसरे को साक ही नहीं मानता, रिश्तेदार मानना छोड़ जाता है। हमने जो मिजाज इख्तियार कर लिया है ना, अगर अल्लाह थोड़ी इज्जत दे दे, शोहरत दे दे, कोई मनसब दे दे, तो हमें तो भूल जाता है सारा इलाका, गांव, बस्ती। याद रखना मिलाद का पैगाम सबसे पहला यह है कि गरीबों का ख्याल रखो, यतीमों का। हजरत उसामा बिन ज़ैद, हजरत ज़ैद के बेटे थे, गुलाम का बेटा, और हुजूर का पता क्या हाल था।
इस जगह अपनी गोद में सीधी तरफ हजरत उसामा को बिठाया करते थे, दूसरी तरफ इमाम हसन को बिठाया करते थे। और सियासत्ता की हदीस ये है कि दोनों को बिठा के हुजूर दुआ मांगते थे और कहते थे, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे प्यार फरमा। दोनों को बिठा के हजरत उसामा। और जिस दिन मक्का फतह हुआ, जिस दिन मक्का फतह, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, मक्का फतह हुआ तो उस दिन रसूल पाक अलैहिस्सलाम की गोद में इमाम हसन और हुसैन नहीं थे, हजरत जैद के बेटे उसामा बिन जैद थे। गोद में बिठाया है गुलाम, गोद में, और मक्का फतह हो रहा है। गोया हुजूर ने फरमाया आज जो फतह हुई है ये अमीरों कबीरों वडेरों जागीरदारों की फतह नहीं, ये गुलामों की फतह है, ये गरीबों की फतह है। लेकिन एक तकलीफ की बात अर्ज करूं, गरीबों को भी बड़ा शौक है बड़े लीडरों के नीचे तस्वीरें लगवाने का, बड़ा शौक, बड़ा दिल करता है सियासी दफ्तर कायम करने पे। हमारा भी दिल नहीं करता कि हमारे बच्चे दीन के खादिम बन जाएं। शौक हमें भी नहीं कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन के साथ अपनी वाबस्तगी पैदा करें। मेरे अजीजों, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गरीब की बात की, हुजूर अलैहिस्सलाम, और फिर किस तरह गरीब की बात की कि हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे फरमाया कि ऐ हबीब अगर तू चाहे तो मैं उहद पहाड़ सोने का बना दूं। लेकिन मैंने कहा या अल्लाह नहीं, एक वक्त रोटी देना, एक वक्त भूख रखना, मैं गरीब रहना चाहता हूं, मैं गरीबों में वक्त गुजारना चाहता हूं, मैं गुर्बत में, ताकि गरीब ये महसूस ना करें कि जितने भी लीडर होते हैं वो अमीर ही होते हैं। जो कायनात का इमाम है वो गरीब ही रहा है सारी जिंदगी, उसने गरीबी को खुद इख्तियार फरमाया, खुद इख्तियार। एक शख्स आया मेरे हबीब के पास, रसूल कायनात की बारगाह में एक शख्स आया, वो अरब के बादशाहों के पास जाता रहा था, उसने कांपना शुरू किया, हुजूर को देख के ना कांपने लगा। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कांपता क्यों है? तो कहने लगा सोनिया मैं मदीने के बादशाह के पास आया हूं तो डर लग रहा है। अल्लाह के हबीब की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रो पड़े। फरमाया तू किसी अमीर के पास नहीं आया, तू उस बेटे के पास आया है जिसकी मां पनीर के खुश्क टुकड़े खा के गुजारा कर लेती थी। मैं तो उस गरीब मां का बेटा हूं जो खुश्क टुकड़े खा के गुजारा कर लेती थी। कांप ना, मेरे साथ बैठ, इधर आ, मेरे साथ बैठ। और दोस्तों हद हो गई, मदीने की एक पगली औरत, पागल, मेरे हबीब के पास आई तो उस मोहल्ले के लोग भी बैठे, सोनिया ये पागल है, हुजूर ये तो पागल है। रसूल पाक ने फरमाया ठहर जाओ, पागल है तो क्या हुआ, मेरी उम्मती तो है ना, ठहरो, मेरी उम्मती तो है। दोस्तों कभी देखा है आपने कोई पीर मौलवी मुफ्ती लीडर एमपी एमएनए शेख किसी पागल के साथ वक्त गुजारता? मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उस बीबी से कहा बता क्या बात है? कहने लगी मुस्तफा मेरे साथ चलो, मैंने बात करनी है। हजरत मिकदाद फरमाते हैं हुजूर को मदीने की गली में ले गई, वहां से सहरा में ले गई, तपती हुई जमीन पे हुजूर को बिठा लिया, रसूल पाक बैठ गए। अब वो हुजूर से जो बात भी करती है ना अपने दीवानापन में, हुजूर उसी का जवाब देते जाते हैं। वो जो सवाल पूछती है हुजूर बताते जाते हैं। कहने लगी चलो ठीक है, बाप भी जाए मैं भी चलती हूँ। हजरत मिकदाद फरमाते मैं दूर खड़ा था, रो रहा था। कायनात ने ऐसा नबी दिया है कि किसी को न मिला होगा, तेरा अंदाज तो देखो, उस बेचारी की अकल भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं तो मेरा रंग भी नहीं, तो मैनू यार मनान दा ढंग भी नहीं। देखो हाल, जिसको कोई महल्लेदार कह रहे हैं हुजूर पागल है, इसके करीब ना जाए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया छोड़ो, मैं जानता हूं। अब हजरत मिकदार फरमाते उठ के जाने लगी तो हुजूर ने आवाज दी, कहा गम ना करना, इसके बाद भी कोई बात हुई तो मुझे बुला लेना, तुम जैसे कहोगी मैं फौरन आ जाया करूंगा। वो देता इतना वक्त। मिल्लत के जवानों तवज्जो रखो, गौर करो, एक बात तुम्हें बता के जा रहा हूं, धनी दोबारा मुलाकात हो के ना हो, एक बात याद रखना, थक जाओगे नारे लगा लगा के, थक जाओगे इन लीडरों के, वडेरों के, सियासतदानों के, थक जाओगे नारे लगा लगा के। ये तुम्हें थकाने आए हैं, ये तुम्हें रुसवा करने आए हैं। मेरे मुस्तफा के नाम के नारे लगाओ। जो नबी पाक के नाम का नारा लगाता है इस दुनिया में भी उसे इज्जत दी जाती है, वहां भी उसे इज्जत ही दी जाएगी। हुजूर का नाम जपो, नबी पाक का नाम जपो, रसूल पाक के गुलाम बनो,
مسجد کو آباد کرو, چہرے کو داڑھی سے سجاؤ, لوٹ آؤ اپنے گھر میں. اسلام تمہارا گھر ہے. کسی گھر میں جا کے وقت گزارو گے نہ عزت ملے گی, نہ وقار ملے گا, نہ سکھ کی نیند آئے گی. چین اپنے گھر میں ہوتا ہے, عزت اپنے گھر میں ہوتی ہے, وقار اپنے گھر میں ہوتا ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے.